ये तो मैं गाइड कर। सो अज का दिन बहुत मुबारक है। तो प्रभु ने साड़ी पिछले दिनों की मदद सहायता की। तो खुदा सानू हर रोज़ एक नवा भेद बख्शदा। तो आओ असी अज एक नवे भेद की नवी खोज वाल चलीए। और मैनू पता नहीं सी अज किहड़ा मैसेज देना किहड़ा नहीं देना, लेकिन मैं दोपहरे दुआ कर रहा दुकान पर जो जाके दुआ कर। और खुदा ने मैनू ये गल दसी कि जो आप पूर चुन्नी पढ़ते हैं उत्थे यहोवा परमेश्वर ने मूसा नूं कहा कि तुसीं 3 दिन अपने आप को पाक साफ करके पवित्र करके आयो कि मैं इस नई पहाड़ के उत्ते आ रहा। और सिनाई पहाड़ के आले दुआले तुसीं सारे नूं बाउंड्री बना लेनी और आम बंदा उन्होंने टच ना करे। और सिर्फ मूसा और हारून याजक ही उत्थे जा सकते। मूसा ही ऊपर पहाड़ की टीसी उत्ते गया। और मेरे मन के अंदर ये विचार आया कि इधर यहोवा परमेश्वर जी इस तरह कह रहे हैं, दूसरे पासे जो आप मत्ती 11:28 पढ़ते हैं तो उससे प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि हे दुनिया के थके मन के बोझ के मारे हुए लोगों, तुसीं मेरे कोल आओ, मैं तुहानूं आराम देंगा। मैं तुहानूं वो आराम देंगा, वो सच्ची शांति और शिफा देंगा जो इस संसार नहीं दे सकता। सो आओ फिर अज इन्होंने दोनों जगह में आप डिफरेंस देखिए। तो डिफरेंस की है, अभी सब तो पहलों खोज की किताब 16-25 पढ़िए। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਜੇ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਟਾਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਸੀ। और देखो कहता है कि दिशटा पईयां गरजा हुई। और ये मैं तुहानूं अज अपना भी एक्सपीरियंस दसना चाहना। हाँ जी पढ़ो। तुरी की आवाज़ बहुत उच्ची सी। तुरी की आवाज़ बहुत उच्ची सी। जिन्ने लोग डेरे दे विच सन कंब गए। जिन्ने लोग डेरे दे विच सी, मतलब उस जगह ते लोग सी, सारे कंब गए। मेरे जो मैं तुहानूं इत्थे एक गल दसनी चाहना अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस कि अज तो 20-22 साल पहलों मेरी सिस्टर बहुत सीरीयस हो गई। और मैं उन्होंने दिनों के विच प्रभु के अगे ये सुखना सुखी कि प्रभु मैं तुहाडे नाम के 40 रोजे 40 फास्ट रखूँगा, पर तुसीं साडे सिस्टर के उत्ते रहम करो। और किसी वजह के नाल वो खुदा के घर चले गई। और ठीक जिस तरह कहा बहुत वड्डियां गरजा की आवाज़ आई, जिदा बदल फटते आ, बहुत भयानक बदलों की आवाज़। ये आवाज़ मैं अपने कन्ना के नाल सुनी। मेरे मैं तुहानूं दसना चाहना। और 3 महीने मेरा एक कान जोड़ा वो बिल्कुल मैंने सुनना बंद रहा। और मैं डौर भरा हो गया भी ये की होया, ऊपर तारे लगे पे आ, तारे आ, कोई मीह नहीं, कोई नेरे नहीं, कोई बदल नहीं, ये कितों आवाज़ आ गई। और बाद हौली हौली मैंने पता लगा ये सारा कुछ यहोवा परमेश्वर का प्लान सी, क्योंकि वो जी रूह सी वो बिल्कुल खुदा के लिए तैयार हो चुकी सी। और जी रूह तैयार हो जाती है खुदा के लिए, खुदा नहीं छड्डदा नहीं, खुदा उन्होंने अपने को लै जाता। क्योंकि जिस तरह साड़ी ये कोशिश आ कि साडे बच्चे किसी भी तरह चंगे थां में चंगे देश के चले जान। और खुदा की ये कोशिश आ कि जिन्ने मेरे नाम के प्रभु यीशु मसीह नूं मानदे वो सारे लोग खुदा की बादशाह के सर के पहुँच जान किसी ना किसी तक। और जो ये रूह एकदम पाक साफ हो जाती, खुदा लायक बन जाती, खुदा उन्होंने छड्डदा नहीं, फिर वो अपने को लैके जाता। और कई बार सानूं मलाल हुंदा इन्हां चीज़ों का, पर वो देखा जाए तो हमेशा की जिंदगी दे विच चले जाते हैं जिथे ना हो कोई भुख, ना कोई प्यार, ना कोई दुख, ना सुख, और ना कोई मौत होगी अगे। तो हमेशा की जिंदगी में शामिल हो गया। मेरा एक विश्वास है। आओ कि इस वचन वाल अगे बढ़िए। हाँ जी मूसा लोगों को परमेश्वर नाल मिलण लई डेरे तो बाहर ले आया। मूसा लोगों को बहुत सारी मंडली नूं उस डेरे विच लोकां नूं मिलण दे लई बाहर ले आया। हाँ जी ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ 68 ਤੋਂ ਖਲੋ ਗਏ और सारे सनई पहाड़ के धुआं निकलता सी। वो सारे पहाड़ के आले दुआले पर पिछे हो गए, खड़े हो गए, और सनई पहाड़ के विचों बहुत बड़ा धुआं निकल रहा सी। हाँ जी क्यों जो यहोवा अग विच
ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਭੱਠੀ ਵਰਗਾ ਧੂੰਆਂ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੱਠੀ ਵਰਗਾ ਧੂਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੱਠੀ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਭੱਠੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਧੂਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਅੱਤ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਅੱਤ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਨੇਹੀ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਧੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਸਨੇਹੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਸਨੇਹੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਥਾਤ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ। ਅਰਥਾਤ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਉਤਾਹਾਂ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਉਤਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤਕਦੀਦ ਕਰ। ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਦੀਦ ਕਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲ ਉਸ ਆਉਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਾਜਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਾਜਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਰ ਪਵੇ। ਕਿਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਰ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਨੇਹੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨੇਹੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਓਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਦੀਦ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਦੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੋ। ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਜਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨੂਨ, ਪਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਾ ਘੁੰਮਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਣ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਰ ਪਵੇ। ਕਿਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ। ਮੂਸਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਨੇਹੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 19 ਬਾਬ ਦੀ 16 ਤੋਂ 25 ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ 12 ਬਾਬ ਦੀ 18 ਤੋਂ 23 ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਬਾਬ 18 ਤੋਂ 23 ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਬਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਲੇ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕਾਲੇ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਹਨੇਰ ਕੁੱਪ, ਨਾ ਹਨੇਰ ਕੁੱਪ, ਨਾ ਝੱਖੜ ਝੋਲੇ, ਨਾ ਝੱਖੜ ਝੋਲੇ, ਨਾ ਤੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਨਾ ਤੂਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਲ, ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਲ,
ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਥਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਦਾ ਤੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦਾ। ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸੁਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੋਲ ਸੁਰਗੀ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ, ਪਲੋਠਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਸੀਗੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ, ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ, ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 32-27 ਬਾਬ ਦੀ 51 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਰੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ
ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਇਆ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੜੋ 11 ਤੋਂ 28 हे ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ ਅਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਇਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਮੰਦੇ ਬੋਝ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਅਤੇ ਮੇਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 6 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਮੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਹਲੀਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਮਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਈ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਅਤੇ ਮੇਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥੱਕੇ ਮੰਦੇ ਹੋ, ਬੋਝ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਬਾਬ 24 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਿੜਕੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਛਿੜਕੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਹਾਬਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਬਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਇਆ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਹੂਨਾ 14 ਬਾਬ ਦੀ 16 ਔਰ 18 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਬਾਬ ਦੀ 16 ਔਰ 18। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 14 ਬਾਬ ਦੀ 16 ਔਰ 18। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਮਤਲਬ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਹੂਨਾ 8:32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਗਤ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਜਗਤ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, 15 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮੀਆ 33:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਠਿਨ ਤੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰੋਮੀਆਂ 8:26 ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ 8:26। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਵਸਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਆਂਸੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਂਸੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜਕੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਕਲਾ ਨੂੰ, ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀ ਨਿਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ 4 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਮਰਕਸ 16 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਗੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 3 ਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 3 ਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਜੂਨਾ ਆਰਫ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਤੀ 7:7 ਕਿ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਖਟਖਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਢੂੰਡੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥੱਕੇ ਮਨ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਹੰਨਾ ਆਰਫ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ यहोवा परमेश्वर ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो, तकते रहो, तकते रहो जब तक वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀਏ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।